नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चेनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत है। आज આપણે अर्थशास्त्र में प्रकरण 5 आवक અને ખર્ચના ખ્યાલો વિશે સમજવાનું છે। આવક અને ખર્ચના ખ્યાલ ભાગ 2 આપણે પહોંચ્યા છીએ। આવક અને ખર્ચનો ખ્યાલ એમાં આપણે સરેરાશ ખર્ચ, પછી सीमांत खर्च विषे समझाता, स्थिर खर्च, अस्थिर खर्च एटले शुं, आवक अने खर्च, टूंको गाळो लांबो गाळो, उत्पादन खर्चनुं वर्गीकरण, आ बधुं समझाता। हवे आपणे सरेराश खर्च अने सीमांत खर्च वच्चेनो संबंध शुं छे। सरेराश खर्च एटले शुं, तो एनुं सूत्र छे कुल खर्च छेदमां कुल उत्पादनना एकमो। कुल खर्च छेदमां कुल उत्पादनना एकमो एटले सरेराश खर्च। हवे सीमांत खर्च एटले शुं, तो के सीमांत खर्च एटले एनुं सूत्र आपणे जोयुं हतुं। सीमांत खर्चनुं सूत्र छे एकमनी संख्या एकमनो कुल खर्च, आने कहेवाय सीमांत खर्च। हवे छे सरेराश खर्च अने सीमांत खर्च वच्चेनो संबंध। उत्पादन खर्चना अभ्यास में सरेराश खर्च और सीमांत खर्च वच्चेना संबंधों अभ्यास महत्वनो गणाय छे। सरेराश खर्च ए एकम दीठ सरासरी उत्पादन खर्च है और सीमांत खर्च ए सीमांत एकम उत्पन्न करवानुं खर्च है। उत्पादक लांबा गाळे उत्पादन चालू राखवानो निर्णय लेशे। उत्पादक है ए लांबा गाळा सुधी चालू राखवानो निर्णय ले त्यारे मूळ मळती वस्तुनी किंमत सरेराश खर्च करता वधारे हशे। टूंका गाळा में उत्पादन चालू राखवानो निर्णय ले त्यारे वस्तुनी किंमत सीमांत खर्च करता वधारे हशे। लांबा गाळा माटे तो सरेराश खर्च वधारे हशे, टूंका गाळा माटे तो सीमांत खर्च वधारे हशे। आम उत्पादन अंगेना निर्णयो लेवामां सरेराश खर्च अने सीमांत खर्चना ख्यालो महत्वना छे। एक उदाहरण, अनुसूची अने आकृति द्वारा समझीए कि सरेराश खर्च अने सीमांत खर्च वच्चेना संबंधने तपासीए। उदाहरण, कोई एक पेढ़ी में वस्तुना उत्पादन माटे सरेराश खर्च, सीमांत खर्च और कुल खर्चनी स्थिति नीचे मुजबनी अनुसूची में दर्शावी छे। हवे उत्पादनना एकमो छे, उत्पादनना एकमो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल खर्च और सरेराश खर्च और सीमांत खर्च। हवे कुल खर्च एटले के टोटल कॉस्ट 20, 35, 45, 60, 85, 115 અને 150 છે। 150 સરેરાશ ખર્ચ એવરેજ કોસ્ટ કેટલી છે? સરેરાશ ખર્ચ છે 20, પછી 17.5, 15, 15, 17, 19.2 અને 21.5। सीमांत खर्च केटलो छे? सीमांत खर्च जोईए तो के 15, 10, 15, 25, 30 અને 35 आ छे सीमांत खर्च। हवे सरेराश खर्च और सीमांत खर्च में अनुसूची में दर्शाव्या मुजब जेम जेम उत्पादननुं प्रमाण वधे छे, जेम जेम उत्पादननुं प्रमाण वधे छे तेम तेम शरूआत में सरेराश खर्च और सीमांत खर्च बने घटे छे। शरूआत में सरेराश खर्च और सीमांत खर्च छे ई घटे छे। 17.20 पछी 17.5 पछी 15 पछी 15 वरी पाछुं 15, सीमांत खर्च 15 पछी 10 पछी 15 अने तेनुं कारण त्यारे वधती पेदाशनो नियम लागू पड़े छे। उत्पादनना चौथा एकमे सरेराश खर्च छे अने सीमांत खर्च सरखा थाय छे। चौथा एकमे सरेराश खर्च 15 थाय छे अने सीमांत खर्च पण 15 थाय छे त्यारे सरेराश खर्च लघुत्तम होय छे, त्यारे सरेराश खर्च ओछो होय छे। त्यारबाद घटती पेदाशनो नियम काम करतो होवाथी पहेला वधती पेदाशनो नियम काम करे छे, पछी घटती पेदाश। आपणे वधती पेदाश अने घटती पेदाशनो नियम आपणे ज्ञान लेक्चरमां जोयुं हतुं। એટલે હવે વધતા બાદ ઘટતી પેદાશનો નિયમ કામ કરતો હોવાથી સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ બંને વધે છે। 17 પછી 19.2 પછી 30, 30 પછી 35, 19.2 પછી 21.5 એટલે સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ બંને વધે છે। અનુસૂચિને આકૃતિમાં નીચે મુજબ રજૂ કરી શકાય। હવે આકૃતિમાં કેવી રીતે રજૂ કર્યું છે તો કે ઉત્પાદન સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ 5, 10, 15 એ વાય ધરી પર છે।
પછી 2, 4, 6, 8 એ એક્સ ધરી પર છે. હવે માર્જિનલ કોસ્ટ છે સીમાંત ખર્ચની રેખા એ આપણે જોઈએ તો 15, 10, 15, 10, 15 એટલે આપણે આમ હોકી આકારની બને છે અને યુ આકારની બને છે એવરેજ કોસ્ટ સરેરાશ ખર્ચની રેખા. આ પ્રમાણે પોઈન્ટ આકૃતિમાં મૂકતા ગયા છે. સીમાંત ખર્ચ અને સરેરાશ ખર્ચ. શરૂઆતમાં સરેરાશ ખર્ચ ઘટે છે અને સીમાંત ખર્ચ પણ ઘટે છે, પરંતુ સરેરાશ ખર્ચના ઘટાડા કરતાં સીમાંત ખર્ચનો ઘટાડો ઝડપી હોવાથી સરેરાશ ખર્ચની રેખા કરતાં સીમાંત ખર્ચની રેખા નીચે હોય છે. સરેરાશ કરતાં સીમાંત ખર્ચનો ઘટાડો ઝડપી નીચે છે એટલે કે તમે માર્જિનલ કોસ્ટ જોવો છો આકૃતિમાં તો સરેરાશ કરતાં સીમાંત ખર્ચની રેખા નીચે વહી ગઈ છે એટલે કે રેખા નીચે છે. પછી છે સીમાંત ખર્ચ બરાબર સરેરાશ ખર્ચ માર્જિનલ કોસ્ટ ઇક્વલ એવરેજ કોસ્ટ. હવે ક્યાં સરખી થઈ તો કે લઘુત્તમ એટલે કે જ્યાં સી છે ચોથા એકમે સી પોઈન્ટ આપ્યો છે ત્યાં સરખી થાય છે એટલે કે સીમાંત ખર્ચ ઇક્વલ સરેરાશ ખર્ચ. આમાં સીમાંત ખર્ચ ઝડપથી ઘટે છે, આમાં ઇક્વલ થાય છે. સીમાંત ખર્ચ બરાબર સરેરાશ ખર્ચ. સીમાંત ખર્ચ બરાબર સરેરાશ ખર્ચ એટલે કે જ્યારે સરેરાશ ખર્ચ લઘુત્તમ હોય છે ત્યારે સીમાંત ખર્ચની રેખા સરેરાશ ખર્ચની રેખા નીચેથી છેદીને પસાર થાય છે. એટલે એ સમયે સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ બંને સરખા થાય છે. સરેરાશ ઇક્વલ સીમાંત એટલે તમે જુઓ તો સી પોઈન્ટ છે અને 15 છે ચોથા એકમે બંને સરખી થાય છે. હવે સીમાંત ખર્ચ વધારે છે, સરેરાશ ખર્ચ ઓછો છે. જ્યારે સરેરાશ ખર્ચની રેખાને સીમાંત ખર્ચની રેખા છેદીને પસાર કરે છે ત્યારબાદ બંને ખર્ચમાં વધારો થાય છે. બેમાં વધારો થાય એટલે કે એ સમયે સરેરાશ ખર્ચના વધારા કરતાં સીમાંત ખર્ચનો વધારો ઝડપી છે, સરેરાશ કરતાં સીમાંતનો વધારો ઝડપી છે. આમાં 17 પછી 2 પોઈન્ટ વધ્યા 19.2, આમાંય 2, 19 પછી 20 પછી 21.5 2 પોઈન્ટ વધ્યા. આમાં 25 પછી 30 પછી 35 સીમાંત ખર્ચનો વધારો સરેરાશ કરતાં વધારે છે. એટલે કે એ સમયે સરેરાશ ખર્ચના વધારા કરતાં સીમાંત ખર્ચનો વધારો ઝડપી બને છે. માટે સરેરાશ ખર્ચની રેખા કરતાં સીમાંત ખર્ચની રેખા આકૃતિમાં ઉપર હોય છે. એટલે સરેરાશ ખર્ચની રેખા કરતાં સીમાંત ખર્ચની રેખા છે એ આકૃતિમાં ઉપર હોય છે. એમાં આકૃતિ જુઓ તમે આમ છેદીને પસાર થઈ અને સરેરાશની ઉપર આમ જાય છે અને સરેરાશ ખર્ચની રેખા આવી રીતે બને છે. એટલે સરેરાશ કરતાં સીમાંત ખર્ચની રેખા વધારે ઉપર જાય છે. શું કામ કે એમાં વધારો ઝડપથી છે. હવે સરેરાશમાં પહેલાં આપણે ઘટાડો જોયો તો ઘટાડો સીમાંતનો ઝડપી છે એટલે તે નીચે આવે છે વધારે અને ઓમાં ઉપર જાય છે અને છેદેન બંને સરખા થાય છે. અહીંયા સી બિંદુ છે અને અહીંયા ઇક્વલ થાય છે સીમાંત અને સરેરાશ. આ આપણે સરેરાશ અને સીમાંત ખર્ચ વચ્ચેનો સંબંધ જોયો. હવે છે લાંબા ગાળાની સરેરાશ ખર્ચની રેખા. લાંબા ગાળાની સરેરાશ ખર્ચની રેખા લાંબા ગાળાની સરેરાશ ખર્ચની રેખા. પ્રોફેસર બેનામ જણાવે છે કે લાંબા ગાળે સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચ એવું વર્ગીકરણ કોઈ નથી હોતું. જેમ લાંબો ગાળો થાય આવું આપણે આગળ જોયું હતું આગલા લેક્ચરમાં કે લાંબા ગાળે સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચ ખર્ચા બે સરખા થઈ જાય છે. લાંબા ગાળે તો બધા ખર્ચા અસ્થિર જ બની જાય છે. ટૂંકા ગાળાનું ખર્ચનું જે સ્થિર અને અસ્થિર ખર્ચમાં વિભાજન થાય છે ટૂંકા ગાળા માટે જે સ્થિર અને અસ્થિરનું જે વિભાજન થાય તે લાંબા ગાળા માટે અપ્રસ્તુત બને છે. સ્થિર અને અસ્થિર ખર્ચનો તફાવત ટૂંકા ગાળા માટે હોય કે સ્થિર ખર્ચા અને અસ્થિર ખર્ચા એનો તફાવત ટૂંકા ગાળા માટે જ હોય છે. લાંબા ગાળે ઉત્પાદનનું પ્રમાણ વધારવા માટે પેઢીઓએ સાધનનું પ્રમાણ વધારવું પડે છે. સાધનો વધતા બધા ખર્ચા વધે, સાધન વધે એટલે ખર્ચા વધે. તેથી સ્થિર ખર્ચ જેવું કંઈ હોતું નથી, અસ્થિર જ ખર્ચા બને છે.
પેઢી મોટી બને છે, પરિણામે અસ્થિર ખર્ચા ઉત્પાદનની સાથે વધતા હોય છે. અસ્થિર ખર્ચા છે એ ઉત્પાદનની સાથે વધે છે. એક ઉદાહરણથી સમજીએ. પેઢીમાં કામ કરતા કાયમી શ્રમિકને ચૂકવાતું વેતન ટૂંકા ગાળા માટે સ્થિર ખર્ચ ગણાય. એક ઉદાહરણ કે એક પેઢીમાં કામ કરે છે એને ચૂકવાતું વેતન, એનો જે પગાર છે એ ટૂંકા ગાળા માટે સ્થિર ગણાય કે એને આટલો પગાર આપણે દેવાનો જ છે. પરંતુ જો બજારમાં વસ્તુની માંગ વધે અને નિયોજકને લાગે, બજારમાં વસ્તુની માંગ વધી અને નિયોજકને લાગે કે આ માંગ કાયમી અથવા લાંબા ગાળા માટે વધી છે, તો વધારાના શ્રમિકોને કામ ઉપર રાખે છે. તો પછી હવે આટલું તો એને વધારાના શ્રમિકોએ રાખવા પડે કે 10 કર્મચારી છે, 10 કર્મચારીને આટલો પગાર તો આપવાનો જ છે, એ સ્થિર ખર્ચો છે ટૂંકા ગાળા માટે. પછી એનું ઉત્પાદન વધે છે ને વધારે શ્રમિકોની જરૂર પડે છે, તો તમે વધારે શ્રમિકોને કામમાં રાખો છો, તો એ ખર્ચા કેવા બનશે? અસ્થિર બનશે. જમીનનો વધારાનો ટુકડો ભાડે અથવા વેચાણથી લઈને પેઢીને મોટી બનાવવામાં આવે છે. આમ લાંબા ગાળે સ્થિર ખર્ચ જેવું કંઈ હોતું નથી, બધા ખર્ચા અસ્થિર બને છે. લાંબા ગાળે બધા ખર્ચા કેવા બને છે? અસ્થિર બને છે. હવે આવકના ખ્યાલો. આવકના ખ્યાલો. મૂડીવાદી બજાર વ્યવસ્થામાં ઉત્પાદનનો હેતુ મહત્તમ નફાનો છે, તેથી આવકના ખ્યાલોનું મહત્વ પણ વધારે છે. પેઢીની કુલ આવક તેના કુલ ખર્ચથી વધારે થાય તો પેઢીને નફો મળે છે. પેઢીની જે કુલ આવક છે તેના કુલ ખર્ચથી વધારે કરવામાં આવે તો પેઢીને શું થાય છે? નફો થાય. જો પેઢીના નિર્ણયથી પેઢીની કુલ આવક તેના કરતાં ખર્ચથી ઓછી થાય તો પેઢીને ખોટનો સામનો કરવો પડે છે. મૂડીવાદી બજાર વ્યવસ્થામાં ઉત્પાદનનો હેતુ મહત્તમ નફાનો છે. ઉત્પાદનનો હેતુ શું છે? મહત્તમ નફાનો. તેથી આવકના ખ્યાલોનું મહત્વ વધારે છે. પેઢીની કુલ આવક તેના કુલ ખર્ચથી વધારે થાય. પેઢીની જે કુલ આવક છે એના કુલ ખર્ચ કરતાં આવક વધારે હોય, કુલ ખર્ચથી વધારે થાય તો પેઢીને શું થાય? નફો થાય. એટલે પેઢીને આવક થાય છે ખર્ચ કરતાંય વધારે, તો નફો થયો કહેવાય. પેઢીના નિર્ણયથી પેઢીની કુલ આવક તેના કુલ ખર્ચથી ઓછી થાય તે પેઢીને ખોટનો સામનો કરવો પડે. પરંતુ નફાના વિશ્લેષણમાં કુલ આવક કરતાં સરેરાશ આવક અને સીમાંત આવકના ખ્યાલો વધારે મહત્વના બને છે. તેથી આપણે સર્વપ્રથમ કુલ આવક, સરેરાશ આવક અને સીમાંત આવકના ખ્યાલો સમજીએ. કુલ આવક, સરેરાશ આવક અને સીમાંત આવક. પેઢી ઉત્પાદનના કરેલા એકમને વેચીને, જે પેઢી ઉત્પાદનના કરેલા વેચાણ છે એકમો છે એ વેચીને જે નફો મેળવે છે તેને આવક કહેવાય, રિવેન્યુ કહેવાય છે. પેઢીની કુલ આવક પેઢીએ તેના વેચાણમાંથી જ આવક મેળવેલી હોય છે. આ રકમને કુલ આવક અને વેચાણ આવક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કુલ આવક અને વેચાણ આવક તરીકે ઓળખવામાં આવે. પેઢીનો કુલ આવકનો આધાર બે બાબત ઉપર હોય, એક તો એકમ દીઠ કિંમત અને બીજું કુલ વેચાણ. આવક બે હોય, એકમ દીઠ કિંમત અને કુલ વેચાણ. કુલ વેચાણ. આ બંને પરિબળ અથવા તેમાંથી કોઈ એક પરિબળ બદલાય તો પેઢીની આવક બદલાય છે. બંને પરિબળ અથવા એમાંથી કોઈ એક વસ્તુ બદલાય તો બે બદલાય. એક ઉદાહરણથી કુલ આવકને સમજીએ. એક પેઢી પેનનું ઉત્પાદન કરે છે અને પેનની બજાર કિંમત 50 છે. પેનની બજાર કિંમત 50 છે અને પેઢીનું કુલ વેચાણ આ કિંમતે 100 એકમનું થતું હોય તો પેઢીની કુલ આવક 100 × 50 એટલે 5000 થઈ. કુલ આવક જાણવા નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ. કુલ આવક જાણવા નીચેના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ તો ટોટલ રેવન્યુ ક્વોન્ટિટી પ્લસ પ્રાઇસ. ક્વોન્ટિટી કેટલી છે? 100. પ્રાઇસ કેટલી છે? 50. એટલે 5000 થઈ. આ પેઢીની શું થઈ? ટોટલ રેવન્યુ, કુલ આવક. જો વેચાણના એકમો વધે ઘટે અથવા કિંમત વધે ઘટે અને બંનેમાં ફેરફાર થાય તો પેઢીની કુલ આવકની રકમ બદલાઈ જાય છે. હવે આપણે એમાં આપણે સરેરાશ આવક જોઈએ. સરેરાશ આવક આ આપણે કુલ આવક જોઈ. એક પેઢી ઉત્પાદન 100નું કરે છે, 50 પ્રાઇસ છે તો 50 ને 100 કરો એટલે 5000 થયા. હવે સરેરાશ આવક જોઈએ તો કુલ આવક છેદમાં કુલ વેચાણ. સરેરાશ આવક કુલ આવક છેદમાં કુલ વેચાણ. તો કુલ આવક કેટલી થઈ?
5000 અને એમાં કુલ વેચાણ કેટલું થયું 1000 એટલે પેન દીઠ તમને કેટલા રૂપિયા મળે છે 50 એ સરેરાશ આવક છે 50 એ કેટલી થઈ સરેરાશ આવક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ પેઢીએ પેનનું વેચાણ 1000 એકમનું કર્યું છે પેનનું વેચાણ કેટલું કર્યું 1000 વેચાણનું પેઢીની કુલ વેચાણ આવક 50000 છે કેલ વેચાણ આવક કેટલી છે 50000 વેચાણ આવક છે 50000 સૂત્ર પ્રમાણે મૂકીએ તો કુલ આવક 50000 કુલ વેચાણ 1000 50 એ સરેરાશ આવક થઈ એટલે કે પેનના એકમ દીઠ થતી આવક એ સરેરાશ આવક છે એક પેને આપણને કેટલા પૈસા મળે છે એને સરેરાશ આવક કહેવાય તો એક પેને આપણને 50 રૂપિયા મળે છે સામાન્ય રીતે પેઢી બધા એકમોનું વેચાણ એક સરખી રીતે કરે છે સામાન્ય પેઢી છે બધા એકમોનું વેચાણ છે એક સરખી રીતે કરે છે તે સરેરાશ આવક કિંમત જેટલી જ હોય છે સરેરાશ આવક એ કિંમત જેટલી જ હોય છે એવું માની લેવામાં આવે છે જો કિંમત અને સરેરાશ આવક સરખા હોય તો ઉત્પાદક માટેની તેની વસ્તુની માંગ રેખા એ જ એના માટે સરેરાશ આવકની રેખા છે જો સરેરાશ આવક સરખા હોય ઉત્પાદક માટેની તેની વસ્તુની માંગ રેખા એ જ એના માટે સરેરાશ આવકની રેખા છે માંગ રેખા જુદી જુદી કિંમતે ગ્રાહકો વસ્તુના કેટલા એકમો ખરીદવા તૈયાર છે ગ્રાહકો છે એ વસ્તુના કેટલા એકમો ખરીદવા તૈયાર છે તે બતાવે છે જ્યારે સરેરાશ આવક રેખા વસ્તુના વેચાણના જુદા જુદા પ્રમાણ સાથે સંકળાયેલી આવક સરેરાશ આવક દર્શાવે આપણે યાદ રાખવું ઘટે કે ઉત્પાદકની દ્રષ્ટિએ જે સરેરાશ આવક છે તે જ ગ્રાહકની દ્રષ્ટિએ કિંમત છે ઉત્પાદકની દ્રષ્ટિએ જે સરેરાશ આવક છે એ ઉત્પાદકની દ્રષ્ટિએ 50 છે એ સરેરાશ આવક છે ને ગ્રાહકની દ્રષ્ટિએ શું છે એ કિંમત છે કે 50 રૂપિયાની પેન મળે છે સીમાંત આવક હવે આપણે જોઈએ સીમાંત આવક સીમાંત આવક પેઢીની સરેરાશ આવક એ વસ્તુની એકમ દીઠ વેચાણ આવક છે જ્યારે સીમાંત આવક વસ્તુના વધારાના એકમનું વેચાણ કરીને મેળવવામાં આવતી આવક છે વસ્તુના વધારાના એક એકમના વેચાણના પરિણામે પેઢીની કુલ વેચાણ અને આવકમાં જે વધારો થાય છે કુલ વેચાણ અને આવકમાં વધારો થાય એને સીમાંત આવક કહેવાય છે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ પેઢી 1000 પેનનું વેચાણ કરીને 50000 મેળવતી હોય 1000 પેનનું વેચાણ કરીને 1000 પેનનું વેચાણ કરીને 50000 મેળવતી હોય હવે પેઢી 1001માં પેનના એકમનું વેચાણ કરે છે અને પેઢીની કુલ આવક 50045 થાય છે પેઢીની આવકમાં જે 45નો વધારો થયો એ સીમાંત આવક છે આમ વસ્તુના વધારાના એકમ વસ્તુના વધારો જેટલો થાય છે તો કેટલો વધારો થાય છે એ સીમાંત આવક છે સૂત્ર અથવા સમીકરણમાં સીમાંત આવકને નીચે મુજબ મેળવી શકાય માર્જિનલ રેવેન્યુ એટલે સીમાંત આવક માર્જિનલ રેવેન્યુ n બરાબર વેચાણ એકમોની સંખ્યા n બરાબર વેચાણ એકમોની સંખ્યા હવે r બરાબર n-1 એટલે n-1 એકમના વેચાણથી થતી આવક આગળ જણાવેલા ઉદાહરણમાં ઉત્પાદક અથવા વેચનાર પેનના 1000 એકમોનું ઉત્પાદન કરે છે પેનના 1000 એકમનું ઉત્પાદન કરે 50ની એકમ દીઠ કિંમત વેચે છે ત્યારે કુલ આવક 50000 થાય છે કુલ આવક કેટલી થાય 50000 એની કુલ આવક થાય છે હવે પેનના 1000 એકમ વેચવાથી તેની કુલ આવક 50045 થાય છે તો એની કુલ આવક કેટલી થાય છે 50045 સીમાંત આવક સૂત્ર દ્વારા મેળવી શકીએ n બરાબર 1001 એટલે કે એનું સૂત્ર જોઈએ આપણે Rn બરાબર R-n એટલે 50045 માઇનસ 50000
એટલે 45 છે એ સીમાંત આવક છે। અહીંયા n બરાબર 1000, આ સીમાંત આવકનું સૂત્ર છે Rn માઇનસ Rn માઇનસ 1। 50,045 આપણે જોયું અને 50,000 એની સંખ્યા, તો 45 છે એ કેટલી થઈ? સીમાંત આવક। આ આપણે સમજ્યા સીમાંત આવક, સરેરાશ કુલ આવક, સરેરાશ આવક અને સીમાંત આવક। હવે એના પછી છે અપૂર્ણ હરીફાઈ બજારમાં કુલ આવક, સીમાંત અને સરેરાશ અપૂર્ણ હરીફાઈમાં, જે આપણે આ વખતે કોર્સમાં નથી અને પ્રશ્નમાં પણ પૂછાવાનું નથી। હવે અહીંયા આપણું પ્રકરણ 5 પૂરું થાય છે। હોમવર્કમાં સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 5 વિસ્તારપૂર્વક જવાબ આપો, પ્રશ્ન નંબર 5 વિસ્તારપૂર્વક જવાબ આપો। એમાં ઉત્પાદન ખર્ચના વિવિધ ખ્યાલોની સમજૂતી અને સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ વચ્ચેના સંબંધો આકૃતિ દ્વારા સમજાવો। પહેલા 2 જ પ્રશ્ન, એના પછીના 2 પ્રશ્નો નહીં, પહેલા 2 પ્રશ્ન લખવાના છે। પ્રશ્ન નંબર 5ના પ્રશ્ન 1 અને 2 લખવો, વિસ્તારપૂર્વક જવાબ, વિસ્તારપૂર્વક। પહેલા 2 પ્રશ્ન લખવાના છે, પ્રશ્ન નંબર 5ના પહેલા 2 પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 1 અને પ્રશ્ન નંબર 2 લખવાના છે। અહીં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે। આભાર વિદ્યાર્થી મિત્રો।